آج کے گورکھ دندا میں بہت اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیاق و سباق جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور بالخصوص کل جو دھرنا ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے جس کو لانگ مارچ بھی کہتے ہیں، اس کا کیا ہوگا۔ عارف علوی کا عاصم منیر کو اہم پیغام، علوی صاحب نے خان صاحب کا کیا پیغام پہنچایا۔ تحریک انصاف نے کل دن 1 بجے کا جو جلسے کی ٹائمنگ تھی وہ کیوں رکھی، اور اس سلسلے میں کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ کل کے جلسے میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور تقریر کیوں نہیں کرے گا۔ عمران خان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، یہ بھی اہم بات ہے۔ آرمی چیف کی پہلی سمری میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کا نام شامل کیوں نہیں تھا۔ اچھا، جنرل اظہر عباس صاحب نے آرمی چیف تو نہیں بنے، لیکن قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ کیا تحریک انصاف اب شہباز حکومت کے ساتھ بیٹھے گی؟ کیا تحریک انصاف اسمبلی میں واپس جائے گی؟ آج ان تمام اہم موضوعات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے لوگ جلسے میں آئیں گے۔ خان صاحب کی جو پٹی تھی ٹانگ کے اوپر، اس کو اتار دیا اور پھر کہا گیا کہ ہم اس کو ایک یادگار کے طور کے اوپر رکھیں گے۔ آج ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا ٹویٹر کے اوپر، کہا گڑی بھیجتی جو یادگار تھی، لیکن خان کی ٹانگ سے اترنے والی جو پٹی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم یادگار کے طور پہ رکھیں گے۔ بہرحال یہ لوگوں کی محبت اور وہ چیزیں ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عارف علوی صاحب کا عاصم منیر نئے آرمی چیف کو اہم پیغام، کس کا پیغام تھا اور کس کو پہنچایا؟ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے عاصم منیر کو اہم پیغام دیا ہے کہ عمران خان نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ ہم نئی شروعات کا آغاز کریں، ایک نئے سفر کا آغاز نئے ارادوں کے ساتھ ہو۔ عارف علوی نے عاصم منیر کو عمران خان سے ملاقات کی پیشکش بھی کی، یعنی کہ عارف علوی چاہتے ہیں، عارف علوی نے عاصم منیر کو عمران خان سے ملاقات کی پیشکش کی۔ اس کے اوپر کیا ہوا، اور عمران خان کے غلط تاثر کو زائل کرنے کی بھی کوشش کی، یعنی کہ بتایا گیا کہ عمران خان آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ کو آرمی چیف انہوں نے مان لیا، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ یہ وہ پیغامات تھے، اور نئے آرمی چیف کا انتظار تھا عمران خان کو۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس تاریخ کا انتخاب کیا تھا جو کل باروز ہفتہ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جلسہ ہے تحریک انصاف نے اس کے وقت کا جو تعین کیا وہ دن کے 1 بجے کیوں ہے۔ پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ تو تحریک انصاف کا جلسہ جو کل دن کے وقت 1 بجے ہوگا، اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دن ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ 1 سے شام 5 بجے یا 4 بجے اندھیرا ہوتا ہے ان سردیوں کے موسم میں، اندھیرا پڑنے سے پہلے دن کو ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل عمران خان صاحب کا جلسہ جو دن کو 1 بجے ہو رہا ہے وہ کل ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی دھرنا، کوئی لانگ مارچ، کوئی پنڈی سے GHQ کی طرف، اسلام آباد کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ تسلی سے وہاں پہ ہیں۔ یہ بلاسٹ ہونے کی خبریں، سارا کچھ یہ صرف گورکھ دندا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، اور باقی قصے کہانیاں ہیں۔ عمران خان کی جان کو خطرے کے پیش نظر جلسہ کل شام کو ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اس سے بڑی چیز ہے یہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیس سیونگ ہے، جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے دھماکے وغیرہ کچھ نہیں ہونے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ جلسے کو جلدی ختم کریں گے۔ اپنا ملک، وہیں پہ پہلے بھی حملہ ہوا، پھر خطرہ ہے، پتہ ہے اداروں کو، وزیر داخلہ کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ وہ بھاشن دے رہے ہیں کہ وہاں پہ عمران کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا یہ جلسہ جلوس نہ کریں۔ جب یہ جلسہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد خان صاحب اپنے ہی گھر واپس چلے جائیں گے۔ اچھا، کل کے جلسے کے بعد عمران خان کے علاوہ کوئی اور کیوں تقریر نہیں کرے گا؟ یہ بھی بڑی بات ہے، چونکہ جلسے میں تو پہلے 1 درجن لوگ تقریر کرتے ہیں، لیکن کل والے جلسے سے صرف عمران خان تقریر کریں گے۔ عوام کا جم غفیر آئے گا، عوام ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک زخمی لیڈر، ان کا رہنما وہاں پہنچ سکتا ہے، تو عوام کیوں نہیں پہنچیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور عوام اس سوال کا جواب وہاں پہنچ کے دیں گے۔
कल के जलसे में मतवक्कु तौर पर इमरान खान के अलावा कोई और तकरीर नहीं करेगा, क्योंकि जलसा ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा और इमरान खान फौज के लिए कोई सख्त जुमले भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सब्र, तहम्मुल, मजाजी और हिकमत से काम लिया जाएगा। बाजवा साहब थे, अब वो चले जाएंगे ऑफिशियली। बाजवा डॉक्ट्राइन रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी, मगर खान साहब को ये लगता है कि हमें नए मार्ग नहीं खोलने चाहिए। यही सियासत है, इसी को हिकमत कहते हैं और बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी कि इमरान खान साहब का फिर अगला लाए अमल क्या होगा अगर आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना, एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहना, आर्मी चीफ लग गया, फिर बात रह गई इलेक्शन की। तो अगला लाए अमल ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं अगले लाए अमल में फौज और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। ये बड़ी खबर है, रजामंदी है कि खान साहब भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जब बोल रहे थे तो मैं हैरान था कि वो कैसे इमरान की दबे लफ्ज़ों में तारीफ़ कर रहे हैं, और हुकूमत से भी मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होगा ये भी सुनते जाइए। मुज़ाकरात तीनों पार्टियां करेंगी और कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे कि सारे कैसे खुश रहें, फेस सेविंग हो और जल्द इलेक्शन हो जाए। आर्मी चीफ की पहली समरी में जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम ही नहीं था और आज वही मुल्क के आर्मी चीफ हैं। ऐसे क्यों था, इसकी वजह देखते हैं। जीएचक्यू की जानिब से भेजी जाने वाली पहली समरी में सहर शमशाद मिर्जा का नाम था, चूंकि आसिफ ज़रदारी और बाजवा साहब दोनों उनको लगाना चाहते थे। आसिम मुनीर का नाम नहीं था, जिसे हुकूमत ने कबूल नहीं किया और वापस भेजा। हुकूमत ने बड़े तहम्मुल से सारे मामले को डील किया और बिल आखिर जब आसिम मुनीर का नाम समरी में आया तो समरी कबूल भी हो गई, समरी मिल भी गई और सारी चीज़ें हो गई। जनरल अजहर अब्बास जो कि आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, उनको ना बनाया गया और मोस्ट फेवरेट में भी शामिल थे, लेकिन वो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो गए। उन्हें अप्रैल में रिटायर्ड होना था, लेकिन उन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। उनके भाई बैरिस्टर डॉक्टर मजहर इलाही ने उनकी रिटायरमेंट की खबरों की बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक की। यकीनन पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई इतना बड़ा जनरल जो है वो कबल अज वक्त रिटायर्ड हो गया। क्या तहरीक इंसाफ अब शहबाज हुकूमत के साथ बैठेगी? क्या तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस जाएगी? 2 महीने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस मिलेगा, इस्तीफे मजीद कबूल नहीं किए जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन होने कोई नहीं है, अगले इलेक्शन की बात की जाएगी, पार्लियामेंट में वापस भेजा जाएगा, इलेक्शन के ऊपर बात होगी, तहरीक इंसाफ के तमाम लोग पार्लियामेंट में वापस जाएंगे और वहाँ पे शायद अक्सरियत हो जाए और अपोजिशन लीडर भी कोई बन जाए। खान साहब अपोजिशन लीडर बन जाए, बल्कि वो नहीं बनेंगे, किसी और को बनाएंगे। हाँ, वो वापस जाएंगे और तहरीक इंसाफ को राना सनाउल्लाह और शायद हकान अब्बासी ने दावत दी है कि वो मुज़ाकरात करें। और ये सबसे अच्छी और मुस्बत खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, शायद हकान अब्बासी भी कह रहे हैं, और खान लोगों को जाना चाहिए पार्लियामेंट में वापस। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत से जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस चली जाए, हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। अब तक जो मुझे लग रहा है, ज़ाहिर जाएंगे असम्बली में तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, निगरान सेटअप बनेगा इलेक्शन से पहले, उसमें इनको अकोमोडेशन मिलेगी। तो ये सारी किस्सा कहानी थी। जलसे में ज़रूर लोग आएंगे, जलसा जल्द ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। बाकी सबकी जानें कीमती हैं। खान साहब को अपनी सेहत का, अपनी जान की हिफाजत जो है वो खुद करनी होगी। उनके जो करीबी लोग हैं उनको उनका ख्याल रखना होगा। देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितना प्रेशर डेवलप होता है, कहाँ तक बातें मानी जाती हैं और ये सारा खेल कहाँ जाके ख़त्म होता है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले एपिसोड में आपसे मज़ीद नई खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।